हेलो फ्रेंड्स, बर्तमान डिस्कसन करवा +3 थर्ड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स। तो आज आलोचनार विषय वस्तु हूँ कोर्स 7 यूनिट 1। तो यूनिट 1 रो गोटे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न बा लॉन्ग क्वेश्चन संबंध में आलोचना करवा। तो वीडियो को आरंभ करने पूर्व जो मैंने बर्तमान पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनी, बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु जहाँफल आगामी वीडियो नोटिफिकेशन गुड़िक सर्वप्रथमे आपण मान निकट में पहुँची पार। तो वीडियो को स्किप न करी संपूर्ण रूपे देखा निमंते चेष्टा करंतु। जदि स्किप करके देखिए वर्तमान आलोचनार विषय वस्तुटी सठिक रूप से बुझीपारे ना। तो पूर्व अनेक गुड़े वीडियो अपलोड हो सारी अच्छी, तो आपने चैनल प्लेलिस्ट को जाई समस्त वीडियो देखिपारे। तो प्रश्नटी कौन अटे देखिए। प्रश्नटी हूँ वाक्यर प्रकारभेद उदाहरण सह आलोचना करो। तो वाक्यर प्रकारभेद केते प्रकार एवं उदाहरण सह एठारे माने आलोचना करिवा। वाक्य को स्थूलतः रूप और भाव दृष्टि दुईटी भाग में विभक्त करा जाय पारे। तो वाक्य को स्थूलतः रूप एवं भाव दृष्टि कोणरू दुईटी भाग में विभक्त करा जाय पारे। तो सेगुड़ी कौन अटे? रूप सूचक बा गठन सूचक वाक्य, द्वितीयटी है भाव सूचक वाक्य। तो वाक्य को स्थूलतः दुईटी भाग में विभक्त करा जाय पारे। सेगुड़िक है रूप सूचक बा गठन सूचक वाक्य, द्वितीयटी है भाव सूचक वाक्य। गठन अनुसार वाक्य को तीनोटी भाग में विभक्त करा जाए। तो गठन दृष्टिकोण वाक्यटी को तीनोटी श्रेणी में विभक्त करा जाय अछि। सेगुड़िक है सरल वाक्य, यौगिक वाक्य एवं जटिल वाक्य। वर्तमान आम देखा सरल वाक्य क्या कह जाए। जो वाक्य गोटे मात्र समापिका क्रिया थाए ताहाकू सरल वाक्य कह जाए। तो सरल वाक्य कहला माने कौन बुझू ना, जो वाक्य गोटे मात्र समापिका क्रिया थाए ताहाकू आम सरल वाक्य बोली कही था। उदाहरण स्वरूप अलसुआ लोक कष्ट पाए, भुवनेश्वर ओडिशार राजधानी अटे, शिक्षक छात्र मानू व्याकरण पढ़ाइले। तो यह समस्त उदाहरण गुड़िक हूँ सरल वाक्यर उदाहरण गुड़िक अटे। सरल वाक्य एक बा एकाधिक समापिका क्रिया थाई पारे। तो सरल वाक्य एक किंबा एकाधिक असमापिका क्रिया रही थाए। उदाहरण स्वरूप कोणार्कर कारुकार्य देखि मु विस्मित हेली। तो कोणार्कर कारुकार्य देखि मु विस्मित हेली। बुढ़ाटी चालू चालू पड़गला एवं बापा डाक शुणी मु धाई धाई घर को आसिली। चतुर्थटी है घंटा बाजिबार पिला माने प्रार्थना आरंभ कले। तो यही समस्त उदाहरण गुड़िक कौन अटे ना, सरल वाक्य व्यवहृत एक बा एकाधिक असमापिका क्रिया उदाहरण गुड़िक समस्त अटे। उपरोक्त वाक्य गुड़िक जनागला जे वाक्य एक बा एकाधिक असमापिका क्रिया जदि गोटे समापिका क्रिया थाए तेबे ताहा सरल वाक्य कह जाए। तो उपरोक्त वाक्य गुड़िक जनागला जे वाक्य एक बा एकाधिक असमापिका क्रिया थिले मध्य गोटे समापिका क्रिया जदि थाए सेथि मध्यरे ताहाकू आमने कोन कहि थाउ सरल वाक्य बोली कहि थाउ। तो वर्तमान आमने सरल वाक्यटी आलोचना कले। परवर्ती विषयटी है यौगिक वाक्य। यौगिक वाक्य क्या कह जाए? एकाधिक सरल वाक्यर संयोग में जो वाक्य गठित हुए ताहाकू यौगिक वाक्य कह जाए। तो यौगिक वाक्य कहले मैंने कौन बुझू? एकाधिक सरल वाक्यर संयोग में जो वाक्य गठित हुए ताहाकू यौगिक वाक्य कह जाए। सरल वाक्य गुड़िक वो एवं किंतु किंबा नचेत तथापि प्रभृति अव्यय पद द्वारा संयुक्त हो यौगिक वाक्य कहती। तो सरल वाक्य गुड़िक वो एवं किंतु किंबा नचेत तथापि प्रभृति अव्यय पद द्वारा संयुक्त हो कौन होता यौगिक वाक्य गठन होता। उदाहरण स्वरूप रात्र आसिला एवं तारा माने आकाश रे देखागले। द्वितीयटी है मु भुवनेश्वर गली किंतु बंधु सहित साक्षात हो पारिला नाही। तृतीय उदाहरण है मु तांको विपद रे साहाय्य कली अथच मो विपद रे मते से चाहिए नाही। चतुर्थ उदाहरण है गौतम राजपुत्र थिले मात्र भोगविलास प्रति ताहांकर आग्रह नथिला। शेष उदाहरणटी कौन अटे? से आसिले किंबा कौनसी खबर पाइले नहीं। से आसिले नहीं किंबा कौनसी खबर पाइले नहीं। तो यही समस्त उदाहरण गुड़िक हूँ यौगिक वाक्यर उदाहरण गुड़िक अटे। वर्तमान देखिए जटिल वाक्य। तो जटिल वाक्य कहले मैंने कौन बुझू? जो वाक्य गोटे प्रधान वाक्य वो एक बा एकाधिक निर्भरशील बा आश्रित वाक्य थाए ताहाकू जटिल वाक्य कह जाए। तो जटिल वाक्य कहला मैंने कौन बुझू ना, जो वाक्य गोटे प्रधान
ବାକ୍ୟ ଓ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ କିମ୍ବା ଆଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ଯେ, ଯଦି, ସୁତରାଂ, ଯେହେତୁ, ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ, ଯେପରି, ସେପରି, ଯେଉଁଠାରେ, ସେଠାରେ, ଯାହାର, ତାହାର, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୃତି ଯୋଜନା ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଉପବାକ୍ୟ ବା ଆଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଉପବାକ୍ୟ ବା ଆଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ କହିବାର କାରଣଟି କ'ଣ ଅଟେ? ନା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟରେ ଯେ, ଯଦି, ସୁତରାଂ, ଯେହେତୁ, ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ, ଯେପରି, ସେପରି, ଯେଉଁଠାରେ, ସେଠାରେ, ଯାହାର, ତାହାର, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୃତି ଯୋଜନା ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଉପବାକ୍ୟ ବା ଆଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେ ସତ କହେ ସେ ନିର୍ଭୀକ ଅଟେ, ଯେମିତି ଦିଅକୁ ସେମିତି ପୂଜା, ଯାହାର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥାଏ ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟୀ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଛତା ଧରି ଯାଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣେ, ଯେତିକି କମ୍ କହିବ ସେତିକି ବିପଦଯୁକ୍ତ ହେବ, ଯାହାର ଲୁଣ ଖାଇବ ତାହାର ଗୁଣ ଗାଇବ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। ଭାବସୂଚକ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଭାବସୂଚକ ବାକ୍ୟକୁ 4ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ତ ଭାବସୂଚକ ବାକ୍ୟକୁ ନିମ୍ନରେ 4ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବା ଅନୁଜ୍ଞାମୂଳକ ବାକ୍ୟ, ଚତୁର୍ଥ ଭାବସୂଚକ ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ ଅଟେ? ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? କୌଣସି ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ବିବୃତ୍ତିମୂଳକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବା ବିବୃତ୍ତିମୂଳକ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ନା କୌଣସି ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ବିବୃତ୍ତିମୂଳକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଉଭୟ ଆସ୍ତିବାଚକ କିମ୍ବା ନାସ୍ତିବାଚକ ହୋଇପାରେ। ତ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? କୌଣସି ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ବିବୃତ୍ତିମୂଳକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଉଭୟ ଆସ୍ତି ସୂଚକ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଓଡ଼ିଆମାନେ ଅତିଥି ପରାୟଣ ଅଟନ୍ତି, ତୃତୀୟଟି ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ, ଚତୁର୍ଥ ଉଦାହରଣଟି ହେଉଛି ଆଜିର ପାଗ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଅଚିହ୍ନା ଲୋକକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତା ଅତ୍ୟାଚାର ଅସହ୍ୟ। ତ ଏ ସମସ୍ତ କ'ଣ ଅଟେ? ନା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଯେଉଁ ଆକାଶରେ ପ୍ରଶ୍ନ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଆକାରରେ ପ୍ରଶ୍ନ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ବା ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଯେଉଁ ଆକାରରେ ପ୍ରଶ୍ନ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହିଥାଉ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସୁଛନ୍ତି? ତୁମ ଦେହ କିପରି ଅଛି? ହରିଶ ଘରେ ଅଛି କି? ଶିଶୁ ବିବାହ କେବେ ପାଳିତ ହୁଏ? ତୁମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ବାପା କେବେ ଜୟପୁରରୁ ଫେରିବେ? ମାମୁଁ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି? ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମ କିଏ ନ ଜାଣେ? ତ ଏହି ସମସ୍ତ ଉଦାହରଣଟି କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତ ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଆଦେଶ, ଅନୁରୋଧ, ଉପଦେଶ, କାମନା, ଆଶିଷ ପ୍ରଭୃତି ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି। ତ ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆଦେଶ, ଅନୁରୋଧ, ଉପଦେଶ, କାମନା, ଆଶିଷ ପ୍ରଭୃତି କୁ ବୁଝାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହିଥାଉ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ ଦେଖିବା। ମନ ଦେଇ ପଢ଼ ଏହା ହେଉଛି ଉପଦେଶ, ଧୂମପାନ କର ନାହିଁ ଉପଦେଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାଉଅଛି, ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଠିଆ ହୁଅ ଆଦେଶ, ଏହା ହେଉଛି ଆଦେଶର ଉଦାହରଣଟି ଅଟେ। ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସ ଆଦେଶ ଅର୍ଥରେ ଏହି ଉଦାହରଣଟି ଦିଆଯାଇଅଛି।
ତୁମ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେଉ, ଏହା ହେଉଛି ଶୁଭକାମନା ଅର୍ଥରେ। ତୁମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ଓ ଶୁଭକାମନା ଅର୍ଥରେ ଏହି ଉଦାହରଣଟି ଦିଆଯାଇଅଛି। ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ ଅନୁମତି ଅର୍ଥରେ ଦୟାକରି ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ଅନୁରୋଧ ଅର୍ଥରେ। ତୁମେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ଓ ଏହା ହେଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅର୍ଥରେ ଏ ସମସ୍ତ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେଉଁ ସବୁ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ? ଆଦେଶ ଅର୍ଥରେ, ଅନୁରୋଧ, ଉପଦେଶ, କାମନା ଅର୍ଥରେ ଏ ସମସ୍ତ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନେ ଦେଖିଲେ। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। 4 ନମ୍ବର ବିଷୟଟି କ'ଣ ଅଟେ? ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ବିସ୍ମୟ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି। ତ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ ନା, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ବିସ୍ମୟ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଘୃଣା, ପ୍ରଶଂସା ଆଦି ମନୋଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ବାକ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଘୃଣା ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ଏହି ଦୁଇଟି ମନୋଭାବକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଓ ଆଜି କି ବର୍ଷା, ଚିଲିକାର ଦୃଶ୍ୟ କି ମନୋହର, ଅଛି ତୁମେ ପୁଣି ଏମିତି କାମ କଲ, ଆଃ ତାଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା କି ସ୍ୱାଦ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର କି ମଧୁର, ଏ ବର୍ଷର ଶୀତ କି ଅସହ୍ୟ। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ଉଦାହରଣଟି ହେଉଛି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ।